الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا صلى الله عليه. الأم تزر أباه في طيبة إذ فيها الهمام كان صلى الله عليه. والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن صلى الله عليه. وقد أتاها الموت حين رجوعها فهباه عبد المطلب حنانا 2 وافاه الهمام فضمه عم مل العطف عليه جنانا صلى الله عليه. خطبته بنت هويلد في 25 هازت بالمشفع شانا صلى الله قد عليه. حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا صلى الله عليه. وحل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا صلى الله عليه. أنسيات الأكل ووقاد الحجاء سبحان من علمه وعانا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه 3 ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان صلى الله عليه. فدعا 3 في خفا فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى صلى الله عليه. ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فاشتد الأذى فنونا وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيان صلى الله عليه وعلى آله. مالك الجبال أتى فقال أتبكها فقال لا بل أرتجي الأكبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام 10 داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجدع حن محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا
قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابع يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. ولقد أسرتني نأتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان يا الله والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا يا الله لكن حبا في سرائر قد لمديه صفوة ربنا وحدانا يا الله وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع عيد فقرنا ورجانا يا الله للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع الدعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح الركبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة بقبول اللهم كل رسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. تقبل الله تقبل يا كريم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah dari awal di dalam pembacaan qiraah ratibin, ratibul atas wa ratibul haddad yang dilanjutkan dengan pembacaan maulid
Ad-Diyaul Lami, dan langsungkan dengan akdun nikah dari santri Ahbabul Mustafa. Kini saatnya untuk kita ikuti bersama sambutan dari sahibul majlis yang akan disampaikan langsung oleh Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Khiyad. Kehadapan yang mulia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal adhar ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kirami humatid dinika asbahu liwalaihi unwana wa tabi'ina lahum bisidqin ma hadil mawaddati hayyajal asjana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya saja yang hadir, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang kita harapkan doa barokah dari beliau-beliau. Mudah-mudahan kehadiran para habaib yang pada pagi hari ini hadir di majelis kita membawa tambahan barokah untuk kita semua insyaallah. Tatap wajah para habaib yang hadir di sini, orang-orang tua kita, karena mereka menatap orang-orang tua sebelumnya, orang-orang soleh. Orang tua yang soleh sebelumnya menatap generasi sebelumnya, terus tatapan dan tatapan bersambung dari orang soleh ke orang soleh, dari wali ke wali sampai kepada Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat dengan ta'zim, lihat dengan cinta, karena mereka punya sir dari datuk mereka, mereka punya silsilah nadra, silsilah nasab, silsilah ilmu yang bersambung kepada para habaib, para dzurriyyah Rasul sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan para habaib sesepuh kita, orang-orang tua kita yang ada di sini, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat wal afiyah. Mudah-mudahan bisa membimbing kita dengan istiqamah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita bersama di dunia, di barzah dan fil jannah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para ulama, para kiai, para asatid yang hadir, semuanya saja yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita banggakan, dan kita doakan mereka para pewaris Nabi, mudah-mudahan Allah beri istiqomah, beri panjang umur, beri sehat, berikan manfaat yang panjang dan banyak untuk kita semua dari ilmu-ilmunya insyaallah. Amin Allahumma amin. Pejabat pemerintah yang hadir, baik TNI, Polri ataupun sipil, ada di sini Bapak Kepala Satuan Kodim atau yang mewakilinya bersama kita, Bapak Kapolres Tegal atau yang mewakilinya, dan banyak sekali tokoh masyarakat yang hadir, yang kita juga mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan beliau-beliau diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mewakili panitia Jamaah Majelis Ahbabul Mustafa, mohon doa untuk antum semua, para habaib, para kiai, para ulama. Doakan mereka supaya mereka diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka diistiqomahkan di jalan yang diridhoi oleh Allah, supaya mereka ditanamkan cinta kepada para solehin, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga atas nama para santri yang hadir ataupun yang menjadi panitia semua, atas nama wilayah Desa Kaligayam, mengucapkan ahlan wa sahlan kepada semua tamu Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kedatangan antum ini menambah barokah insyaallah untuk kampung kita, untuk majelis kita, umat Islam semuanya insyaallah. Amin Allahumma. Sekaligus
Al-Fakir pribadi dan jamaah memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh tamu yang mungkin tidak bisa semuanya naik ke atas panggung. Mungkin ada ustadz-ustadz yang panitia nggak kenal mereka di bawah, mohon maaf. Mudah-mudahan kehadiran antum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas pahalanya berlipat ganda insyaallah, amin ya rabbal alamin. Juga mohon maaf atas waktu yang mungkin agak panjang sebab Habib Ahmad bin Jindan sekarang di perjalanan untuk menuju Tegal naik kereta. Mudah-mudahan sampai di majelis ini sebelum setengah 12, jam 11-an lebih, mudah-mudahan insyaallah Allah lancarkan. Kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari tamu-tamu kita insyaallah. Itu saja atas nama pribadi dan atas nama jamaah, mohon dimaafkan dan didoakan. Mudah-mudahan taklim setiap rutin malam Selasa ini diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi manfaat oleh Allah, dan kita semua diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama kita juga Bapak Wakil Wali Kota Tegal Habib Ali Zainal Abidin. Ahlan wa sahlan. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidamulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asirul habaib wa bil khususil khusus guru hamba Al Habib Mahdi bin Muhammad Al Hiyid, dan juga hadir guru hamba Al Habib Abdullah Haddad, Al Habib Lukman Al Atas, dan para habaib, para siban yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tetapi tidak akan pernah mengurangi rasa cinta, hormat, dan ta'zim hamba kepada beliau-beliau. Semoga Allah senantiasa memanjangkan usia beliau-beliau, mengaruniai karunia yang agung bagi beliau-beliau, melimpahkan keberkahan bagi beliau-beliau, sehingga beliau-beliau menjadi tuntunan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, para tokoh masyarakat, para sipil, pejabat pemerintahan, para kiai, para ustadz, para tuan guru, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, hada min fadli rabbih. Ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita semuanya telah difadolkan, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kumpul dalam majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan alhamdulillah karunia yang agung ini wabil khusus telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang seharusnya sangat tidak pantas untuk berbicara di hadapan para habaib. Karena berkat beliau-beliaulah hamba mengenal itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak pantas hamba berbicara, tetapi karena ini adalah satu perintah dari guru hamba, maka hamba hanya berani untuk menyampaikan kepada sesama kami para muhibbin, para pecinta Nabi Muhammad SAW dan para pecinta Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Suatu karunia yang dimana kita lahir tidak pernah bermimpi, tidak pernah meminta, tidak pernah memohon, bahkan tidak pernah request sebelumnya. Tapi di siang hari ini kita dikumpulkan dalam majlis yang agung, majlis baginda Nabi Muhammad SAW. Yang majlis ini insya Allah telah mencerahkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Yang majlis ini insya Allah telah membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena perkumpulan yang agung ini telah berada di dalam bagian dari Nabi Muhammad SAW, yaitu anak cucu Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Suatu karunia yang agung di mana Allah telah menggiring kita semuanya untuk mengenal, memandang wajah-wajah yang kelak wajah-wajah itu akan menyelamatkan kita semuanya. Wajah-wajah para habaib ini yang kita pandang yang akan menyelamatkan kita semuanya, yang dimana dikatakan Ahlul Baitil Mustafa kasafinatin Nuh, bahwa anak cucu Nabi Muhammad SAW bagaikan kapal Nabi Nuh, yang masuk selamat, yang tidak masuk akan celaka. Sehina-hinanya seekor anjing, walaupun sehina-hinanya seekor babi masuk dalam kapal Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, maka selamat. Wakif istri Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam wal anaknya Nabi Allah Nuh celaka karena tidak masuk ke dalam bagiannya. Alhamdulillah, ini karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama mereka para dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana mereka semuanya menjadi pelipur bagi kakek-kakek mereka, bagi datuk-datuk mereka, sehingga cerahlah bagi wajah baginda Nabi Muhammad SAW dengan lahirnya mereka para Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dan ini satu karunia, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal mereka semuanya. Telinga kita diberi izin oleh Allah di dalam majlis ini membaca Rotibul Atos. Telinga kita diberi izin untuk mengenal siapa itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Telinga kita diberi izin membaca Wiridul Latif, mengenal Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bahkan alhamdulillah di kota Tegal ini kita diberi izin berada dalam naungan seorang wali min aulia ilah Al-Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Ini suatu karunia yang agung, yang dimana apabila kita masuk ke wilayahnya, maka kita akan masuk kepada kelompok yang selamat. Kenapa? Karena mereka lah yang akan menyampaikan kita kepada kakek mereka dan akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui pintu-pintu mereka kita insya Allah akan diselamatkan. Sebagaimana satu kisah yang sering diceritakan oleh imam yang agung, Shahibul Maulid Simtud Dural Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi radhiyallahu anhu. Beliau sering membawakan cerita ini di mana untuk memupuk hati para pecinta sehingga kokoh kecintaan itu yang akan menyelamatkan mereka dunia wal akhirah. Habib Ali suatu ketika sering menceritakan kisah tentang Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Suatu ketika Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus adalah wali min auliya yang terkenal dengan kedermawanannya. Bahkan beliau setiap hari memberi makan lebih dari 1000 penduduk Darim, dan 1000 tamu yang ada pun ditanggung oleh beliau dalam hal kedermawanan beliau. Beliau menjadi bagian dari bagian Nabi Muhammad SAW yang selalu senantiasa mengikuti jejak datutnya, yang kedermawannya lebih terang benderang dari matahari yang ada bersinar. Hada Habib Abdullah bin Syekh itu suatu ketika berkata, di akhir zaman ini aku ingin mengenal orang-orang yang masih punya cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Maka tolong tunjukkan siapa orang tersebut. Para muridnya terdiam. Akhiratu berceritalah, ada satu orang, wahai Habib, dia orang yang tidak dikenal di kota ini, tapi dia sangat cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Maka siapa nama pemuda itu dan apa pekerjaannya?
Dia adalah seorang yang bernama Bamisbah. Pekerjaannya hanya tukang celup pakaian. Maka Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus menyamar sebagai seorang wanita, menyamar sebagai syarifah. Diketuk pintu rumah di malam Idul Adha. Diketuk rumahnya Bamisbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku seorang syarifah. Aku tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai saudara, tidak mempunyai suami, dan aku mempunyai 3 anak yatim. Ahlan, bahagia, gembira. Bamisbah datang, membuka pintunya dengan keadaan yang bahagia menyambut kedatangan Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus yang menyamar sebagai seorang syarifah. Lalu dikatakan, wahai Sayyidati, nikmat agung yang Allah kirimkan bagi hamba di malam penuh keberkahan ini dengan menggerakkan hati engkau untuk datang ke tempat hamba yang hamba siap menjadi pelayanmu. Apa yang engkau butuhkan? Keperluan apa yang bisa aku berikan? Lalu dikatakan, sesungguhnya aku mempunyai 3 anak yatim. Aku butuh pakaian untuk mereka. Anakku masih putri-putri. Para syarifah, marhaba, siap. Berikannya pakaian yang bergambar, yang pakaian di zaman itu pakaian bergambar dan pakaian yang mewah untuk di zaman seperti itu. Beri pakaian. Setelah diberi pakaian, keluar Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus, balik ke rumahnya. Ditaruh di situ, ditunggu sampai sekiranya Bamisbah naik ke loteng yang paling atas untuk tidur. Beberapa saat ditunggu, dirasa sudah mulai tidur, diketok lagi pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku syarifahmu tadi. Aku lupa untuk menyampaikan sesuatu lagi. Ada yang aku butuhkan lagi. Marhaba, ahlan wa sahlan. Nih Bamisbah tidak melihat basyariah dari seorang anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ke hakikat kecintaan beliau, hakikatul mahabbah beliau, merasa bahwa yang menggerakkan Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus sebagai seorang syarifah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menggerakkannya. Dan di saat itu bagi Bamisbah berpikir bahwa ini karunia atau anugerah yang dikirimkan oleh Allah untuk memuliakan Bamisbah, dan ini disyukuri oleh Bamisbah. Marhaba ya Sayyidati, apalagi yang kau butuhkan? Aku tidak punya bahan makanan, aku tidak punya beras, gak punya tepung, gak punya gandum untuk makan. Marhaba, disiapkan 2 karung beras, 2 karung gandum, diberikan kepada Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Keluar, ditaruh lagi di belakang rumahnya Bamisbah. Mulai kaget Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Dicoba lagi sekali lagi, hanya ingin melihat raut muka yang berubah dari Bamisbah. Diketuk lagi, serasa sekira Bamisbah tidur. Diketuk lagi. Siapa ini? Aku, syarifahmu tadi. Masih ada yang lupa? Cepat turun. Turun Bamisbah. Ahlan, dengan perasaannya lebih bahagia dari sebelumnya. Karena dia merasa ini karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dikirim untuk menuju Bamisbah. Sayyidati, apa yang kau perlukan lagi? Aku lupa, minyak samin, minyak zaitun, beberapa kurma. Aku lupa itu. Disiapkan dalam 1 karung, diberikan kepada beliau. Balik lagi, taruh lagi di belakang rumahnya Bamisbah. Mulai takjub, mulai tercengang Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Ini seorang arif billah yang punya sifat seperti ini. Ketuk lagi, serasa keempat kalinya. Sekira Bamisbah dalam keadaan tidur. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Syarifahmu tadi. Aku masih lupa. Keluar. Apa yang kau perlukan, wahai Sayyidati? Apapun yang ada di rumah ini adalah milikmu. Dan jikalau aku tidak menemukannya atau tidak bisa memberikan bagimu, aku rela menjual diriku untuk menjadi pelayanmu. Aku butuh daging untuk besok berlebaran, besok Idul Adha. Aku gak punya daging. Bamisbah dalam keadaan masih berpikir, karena dia cuma punya 1 ekor kambing untuk berlebaran dengan anak-anaknya. Lalu beliau berpikir, mana pantas aku berlebaran? Aku orang yang lemah, aku orang yang hina. Mana mungkin aku berlebaran sedangkan anak cucu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tidak berlebaran?
maka engkau lebih pantas wahai Sayyidati, engkau lebih pantas berlebaran karena engkau adalah bagian dari Nabi Muhammad SAW. Berikan lagi 1 ekor kambing, taruh di belakang. Mulai agak kelelahan Al-Habib Abdullah untuk menguji Bamisbah ini, sampai akhirnya tuh yang kelima kali diketuk lagi. Ahlan wa sahlan, sungguh nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan bagi hamba ini. Ada keperluan apa? Dijawab, aku butuh kayu bakar. Aku butuh kayu bakar untuk memasak semuanya. Diberikan kayu bakar itu, ditaruh lagi. Mulai kecapean Habib Abdullah bin Syekh Idrus melihat kedermawanan dan akhlak dari Bamisbah dalam mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Akhirnya datang lagi, diketuk lagi. Wahai Bamisbah, semua yang telah engkau berikan ada di belakang rumah. Bagaimana mungkin aku membawanya? Tolong antarkan ke rumah. Demikian mengujinya Habib Abdullah bin Syekh Idrus. Akhirnya tuh dibangunkannya semua keluarga Bamisbah, anak, istri, pembantu. Demikianlah Bamisbah, di samping beliau mencintai mereka, beliau juga mendidik anak, istri dan keluarga beliau untuk bagaimana cara mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Dibangunkannya, diantar semuanya dalam satu perjalanan, kira-kira berjalan 1-2 kilometer, tiba-tiba berhenti. Aduh, lupa jalan pulang. Lalu apa kata Bamisbah? Ya sudah, gimana caranya? Ya Sayyidati, aku nggak tahu alamatmu. Kita balik lagi. Kalau dari balik lagi mungkin aku akan ingat jalan pulang ke rumah. Balik lagi dengan membawa semua yang diberikan untuk Habib Abdullah bin Syekh Idrus. Diulangi lagi, berjalan lagi. Habib Abdullah bin Syekh Idrus bilang, aku lupa lagi. Balik lagi. Sampai akhirnya fajar mulai menyingsing, di mana Habib Abdullah bin Syekh Idrus mulai kelelahan dan mulai mengakui tentang kedermawan dan cintanya Bamisbah kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Wahai Bamisbah, buka pintu rumahmu, aku ingin sholat subuh di tempatmu. Dan sesungguhnya, ya bahtukum, selamat atas akhlak yang telah engkau terima, atas akhlak telah engkau dapatkan, dan ini semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hada hakikatul mahabbah, hada cinta yang sesungguhnya. Sebuah cinta butuh pengorbanan, bukan cuma yang ada di lisan, aku mencintai tanpa satu pengorbanan apapun. Akhirul zaman ini tidak ada yang lebih dicintai oleh manusia kecuali harta dunia, yang dimana harta dunia itu menjadikan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta itu semuanya akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah, tumbuhkan, tanamkan rasa cinta kita kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi Bamisbah di kota Tegal ini yang akan menjunjung perjuangan dari baginda Nabi Muhammad SAW melalui pintu anak cucu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, semuanya yang ada di sekitar ini bersyukur kepada Allah. Allah telah mengirim Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hid berada di sini untuk membimbing kita semuanya. Beliau mendirikan satu majelis ilmu, majelis zikir, majelis solawat yang akan menyelamatkan antum semuanya. Dan ini semuanya perlu dipupuk, perlu didorong, perlu didukung. Apalagi beliau bagian dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Beliau akan menyampaikan kita kepada sanad yang jelas melalui guru beliau Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syabagir Salim. Menyambung lagi pada guru beliau, menyambung lagi pada guru-guru beliau, pada datuk-datuk beliau, pada sampai muaranya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sesuatu yang jelas, sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi, sesuatu yang kita tidak ada syak di dalamnya. Bahkan kita semuanya rela mencari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang telah membuang waktu kita, yang telah menyia-nyiakan kita. Sedangkan di sekeliling kita terdapat bagian dari Nabi Muhammad SAW. Suatu karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan kita untuk mengenal mereka para Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah pula di sini pula tidak jauh dari kebaikan itu. Maka marilah kita semuanya menyongsong kebaikan ini dalam keberkahan majlis Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insyaallah dalam majlis ini nadroh Nabi Muhammad SAW akan tercurah bagi kita semuanya. Nadroh arwah-arwah solihin hadir bersama kita semuanya. Nadroh orang-orang yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu-pintu mereka, para salafus solihin, yang mereka selalu berkata bahwa kami adalah kaum yang paling tahu membalas budi,
Kami adalah kaum yang paling tahu membalas kebaikan kalian semuanya, yang akan menyampaikan sekalian semuanya selamat dunia wal akhirah, dan akan dikumpulkan dengan mereka orang-orang soleh. Almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Maka apabila saat ini kita belum mendapatkan kebaikan dari mereka, insya Allah leluhur-leluhur mereka, datu-datu mereka adalah orang yang paling tahu membalas kebaikan. Mereka yang akan menyelamatkan kita semuanya, mereka yang akan menolong kita semuanya, menyampaikan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari orang-orang soleh, dari para habaib yang hadir di sini, dengan pandangan cinta kita kepada mereka, insya Allah akan menyampaikan pandangan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapatkan berkahan dari orang-orang soleh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa adilal husna bi harmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walafu minkum. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Al-Ustaz Haji Aji Firmansyah dari Bogor. Hadirin yang kami muliakan, tiba berikutnya sambutan dan mau'izatul hasanah yang kedua akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Syekh Fikri Tariq Al-Ketiri dari Jakarta. Kepada beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi illa Allah, alal hadi sallallahu, la ilaha illallah. Semua ya. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi illa Allah, alal hadi sallallahu, la ilaha illallah. Allah kang moho ageng, sampun nyekapi kula, boten wonten ing manah kula kejawi Gusti Allah, kangge penyebab pitedah Kanjeng Nabi Muhammad. Salawat Allah kagemipun, tiada Tuhan selain Allah. Semua angkat suaranya ya. Hasbi Rabbi Jalla Allah, Allah ma fi qalbi illa Allah, Allah alal hadi sallallahu, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abraza fi rabi'il awwali tal'ata qamaril hidayah fi falakis su'ud. Sallu ala nabi. Wa adhara ma kana mahjuban ladaihi
بأفضل هاد وأكمل شارع وأشرف مولود صلوا على النبي وفضل هذا الشهر بميلاد نبيه وبعثه إلى كافة الخلق وبعثه إلى كافة الخلق من حمر وبيض وسود صلوا على النبي أحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا وإياكم من أمته وخصنا بهذا النبي المحمود صلوا على النبي اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الركع السجود أما بعد. Para habaib dzurriyyah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sudah mendengarkan tentang bagaimana kemuliaan mahabbah kepada Ahlul Bait. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah agar senantiasa cinta kepada beliau-beliau dan beliau-beliau pun cinta terhadap beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Banyak habaib yang hadir, mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Bahkan subhanallah, Tegal beruntung ya, wakil wali kotanya dari habaib ini, Al-Attas. Subhanallah, semoga Allah membalas kebaikan beliau memimpin kota Tegal. Yang saya hormati kakak kelas saya ini, jadi kalau beliau yang ngundang saya sulit untuk menolak. Al-Habib Mahdi Al-Hiyad Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim, semoga Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, dan insyaallah majlisnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Kita titipkan ahbabul Mustafa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau makhluk nggak bisa menjaga, tapi kalau Allah sudah mau jaga, dijaga. Saya teringat dengan kisah Nabiullah Yaqub alaihi salam. Panjenengan sedoyo kenal sama Nabi Yaqub? Kenal apa enggak? Kenal apa tidak kenal? Kenal di mana? Nabi Yaqub punya anak 12 putra semua. Salah satu putra kesayangannya adalah Nabiullah Yusuf ibn Nabiullah Yaqub ibn Nabiullah Ishaq ibn Nabiullah Ibrahim alaihim wa ala nabiyina afdalus salawat wassalam, yang ketika itu diajak bermain dengan abang-abangnya, dibawa bermain terus hilang karena dibuang sama abang-abangnya, bahkan dijual dengan musafir yang akan berangkat ke Mesir. Singkat kisah, Nabiullah Yaqub curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kok putra kesayanganku Yusuf bisa hilang? Gimana ini ya Allah, kok bisa hilang Yusuf? Allah balik bertanya kepada Nabi Yaqub, emangnya Yusuf kau titipkan pada siapa? Pada abang-abangnya, pada saudara-saudaranya. Kata Allah, jangan tanya saya, jangan tanyakan aku Yusuf, kan kau titipkan
sama saudara-saudaranya, kenapa kau bertanya kepada aku? Istighfar Nabiullah Yaqub, kemudian menitipkan kembali Yusuf kepada Allah. Tidak terjadi pada perjalanan ke Mesir yang kedua kalinya oleh putra beliau yang paling bontot, seorang orang soleh Bunyamin. Ketika berangkat ke Mesir, abang-abangnya bilang, titipkan pada kami ayah. Kata ayahnya, tidak, kali ini aku tidak titipkan Bunyamin kepada kalian. Ayahnya langsung bilang, fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik penjaga, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang memberikan jiwa kasih sayangnya. Yusufnya selamat, Bunyaminnya selamat, karena Nabi Yakub menitipkan mereka kepada Allah, menitipkan mereka kepada Allah. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad, apa yang kita berikan saat ini dari harta kita yang kita keluarkan untuk membuat acara ini, dari waktu kita yang kita kurbankan untuk hadir di acara ini, belum seberapa dan tidak akan bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecerdasan spiritual seorang Nabi Muhammad telah menitipkan umatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sebelum orang tuamu menitipkan kamu kepada Allah, sebelum gurumu menitipkan kamu kepada Allah, sebelum sahabatmu menitipkan kamu kepada Allah, jauh sebelum kamu dilahirkan, Rasul telah menitipkan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap malam bangun malam, nangis, sujud menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya menitipkan umat kepada Allah agar seluruh umatnya masuk di dalam surga Allah bersama beliau. Sallu ala nabi. Subhanallah, saking perjuangannya nitip sama Allah, minta dijaga umatnya. Kalau udah sujud nggak bangun-bangun sebelum dapat bisyarah. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tapi beliaulah makhluk yang termulia. Beliaulah makhluk yang termulia. Beliaulah makhluk yang paling afdal. Beliaulah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Bagi kita yang mau dekat dengan Allah, bagi kita yang mau mulia, harus kita ini dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dulu ada sahabat namanya Bilal ibn Rabah. Kenal nggak bapak-bapak? Kepriben nih. Kenal nggak kepriben apa sih? Oh gimana nih gitu ya? Apa sih gitu ya? Kepriben? Kepriben aja udah. Kenal nggak sama Bilal ibn Rabah? Sedulunya nggak dianggap sama orang, budak sahaya, bukan termasuk bangsa Arab, bahkan bukan termasuk Quraisy. Dianggap remeh oleh banyak orang. Tapi setelah beliau ikut dengan Nabi Muhammad, Bilal menjadi Bilal ibn Rabah, yang menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisun sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyatakan waktu Isra dan Mi'raj beliau menyaksikan, beliau mendengar bahwa terompa Bilal ibn Rabah, suaranya sudah masuk surga Allah sementara beliau masih di dunia. Telapakan kaki seorang Bilal hidup menginjak bumi, tapi suaranya sampai ke surga Allah. Ada orang sini yang ketak-ketok pakai bakyak. Bakyak tuh bahasa Tegalnya apa itu? Bakyak juga. Nggak punya bahasa dong ini. Kepriben ini. Ada nggak orang sini pakai bakyak, ketak-ketok, Jakarta mendengar? Ada? Jakarta mendengar ada? Padahal nggak begitu jauh Tegal ke Jakarta. Ini bumi ke surga. Coba Anda bayangkan dari bumi ke surga. Apa yang membuat suara daripada